السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يقول إلا حقا ولا يعد إلا صدقا ولا يعمر إلا رفقا، فعابده يعز ويرقى وجاهده يذل ويشقى. نحمده تعالى تعبدا ورقا، ونشكره عز وجل عملا ونطقا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تبارك تقديرا وخلقا وجل تدبرا ورزقا، ونعوذ به من القيل والقال وسوء الحال. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلق طرا وأشهرهم ذكرا. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد خير العنام، ألوان الشرف ومسك الختام، القائل فيما ثبت عنه: لا يدخل الجنة نمام. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي النهى والأحلام، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن عافة الإنسان من شيئين، أحدهما الفرج والآخر واللسان. اعلموا أن المؤمن ليس بالطعان ولا مغتاب ولا نمام. قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فما أسهل العمل وما أعظم العشر يا أهل الإيمان. والله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. عباد الله، اعلموا أن الغيبة والنميمة داعان عضلان منتشران في الأسواق بين الشيوخ والشبان، وحتى في بيوت الله. تسمع بعض الناس وقد أطلق اللسان في تمزيق أعراض المسلمين بالغيبة والبهتان ونقل الكلام من فلان إلى فلان بقصد الافتتان بينهم. إنه هو الشيطان الرجيم، أو أشد من الشيطان، لأنه يفعل ما يعجز عنه الشيطان فعلا. يفرق بين الإخوان ويفعل بين الأصدقاء والأقلاء فعل النار في الحشيم. يفرق بين المرء وزوجه ويباعد بين الآباء والبنين، فقلبه خبيث ولسانه حلو الحديث. أيتها النميم، اعلم أن ذنوبك عظيمة ونفسك لعيمة، وأية جريمة هي عند الله كالنميمة. أولئك هم شرار خلق الله عند الله، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم هم الظالمون. على أمهات، على الأمهات والبنات والأخوات والزوجات من ألسنة السفهاء المستخفين بالآداب والكرامات. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين جديدين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرع من البول، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
Louange à Allah, le maître de l'univers, le créateur suprême. Il est unique, sans associé. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui fait rire et c'est lui qui fait pleurer. Nous tous, nous attestons qu'il n'y a de divinité que lui seul, Allah. Et nous attestons également que notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son serviteur. Nous prions Allah qu'il met sa baraka, il met la paix et le salut sur notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivront leurs pas jusqu'au jour de la résurrection. Mes frères et sœurs en la foi, comme vous le constatez avec moi, nous sommes tous des musulmans. Nous avons accepté de se soumettre à Allah le Tout-Puissant, en espérant avoir une récompense qui est le paradis. Certes, nous allons avoir le paradis, que Allah nous donne le paradis El-Firdaus. Mais c'est de notre devoir de vous rappeler, de vous expliquer les choses, les comportements qui peuvent mettre en cause nos bonnes actions. Voilà que vous avez quitté vos maisons, vos lieux de travail pour venir à cause de Allah le Tout-Puissant lui seul. Parce qu'il nous a appelés, il nous a dit que le jour de vendredi, il a fait un appel solennel à tout un croyant. Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah, fas'aw ila dhikrillah. Accourez, venez vite à la prière pour faire la prière de Juma. C'est un acte obligatoire sur tout un croyant majeur. À notre retour, nous allons retourner à la maison avec beaucoup de mérites, beaucoup de bénédictions. Mais rappelez-vous qu'il y a des comportements dans notre vie privée qui peuvent détruire tout ce que nous avons fait pour Allah le Tout-Puissant. Nous avons le droit de faire beaucoup attention à cela. Construire une maison est très difficile, mais la détruire est très facile. Tu peux faire une adoration d'un an, 2 ans, 3 ans ou 10 années d'adoration et un petit comportement, mauvais comportement, petit seulement, peut détruire tout ce que tu as construit pendant les 10 bonnes années. Il y a un comportement qui est en nous, pas d'exception. Que tu sois musulman ou non musulman, le Satan a fait installer un mauvais comportement dans le cœur de chacun d'entre nous. Il est bien de connaître ce genre de comportement-là pour ne pas que nous soyons les ennemis de Dieu après tout ce que nous avons fait pour lui. À savoir, aujourd'hui, le thème du jour, Dieu dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, ijtanibu kathiran minaz-zann. Éloignez-vous des choses que vous imaginez, les imaginations. Tu imagines quelque chose et tu donnes la raison à la chose sans une certitude. À travers qui? À travers quelqu'un qui vit avec nous dans la mosquée souvent. Il est souvent dans notre foyer. La personne, même peut-être toi-même ton épouse. Il peut être toi aussi ton époux. Il a un comportement qui peut détruire ta vie spirituelle. C'est qui? L'hypocrite. L'hypocrisie détruit toutes les bonnes actions. Quand on appelle quelqu'un un hypocrite, l'hypocrisie a beaucoup de significations. L'hypocrite est un rapporteur. Il est un menteur. C'est lui qui divise les gens. C'est celui-là même qui divise les familles, les couples, qui met en péril, qui met du feu dans le pays. C'est celui-là même qui fait beaucoup de discussions entre les voisins. Tous ces mauvais comportements-là viennent d'un hypocrite. Il se cache derrière les gens.
Souvent il est musulman. Souvent il est chrétien. Quand il est avec les bonnes personnes, il se comporte bien. Entre-temps, c'est lui qui est la mauvaise personne. Mes frères et sœurs, nous devons connaître l'hypocrite entre nous pour qu'on se méfie de lui et on se méfie de ce qu'il va nous dire. L'hypocrite peut détruire tout un peuple par ses paroles douces. Un hypocrite, il ne fait que mentir sur les gens. Un hypocrite, c'est celui-là qui rapporte les paroles. Il prend ta parole, ce que tu n'as pas dit, il s'en va dire à ton prochain pour semer la haine entre toi et ta camarade, entre toi et ton ami, entre toi et ton voisin, même entre toi et ton patron. C'est celui-là qu'on appelle hypocrite, el monafiq. Mais Dieu dit, la place d'un hypocrite, le jour du jugement dernier, c'est le plus bas de l'enfer. C'est là-bas là où il va s'installer. Même s'il a prié, même s'il allait à la Mecque 10 fois, même s'il a fait tous les actes d'adoration comme il se doit, s'il meurt étant un hypocrite, sa demeure là, c'est l'enfer. Que Allah nous en garde. Mes frères et sœurs, avant de rentrer dans le thème, comme je vous avais déjà expliqué, Dieu nous a créés, nous contenons de beaucoup de membres. L'articulation que nous avons, il y a la tête, il y a la bouche, il y a les bras, etc. Mais Dieu a confié l'être humain à la bouche. La bouche que nous avons là. C'est à travers la bouche qu'on comprend ce que l'être humain veut dire. Le message là, c'est la bouche qui transmet le message à son prochain. C'est la même bouche là qui crée problème à l'homme. Voilà pourquoi Dieu dit, à l'articulation qui reste, chaque matin, si un être humain se lève matin, il s'assoit sur son lit avant de faire quoi que ce soit, les autres membres de son articulation disent à la bouche, oh toi la bouche, de grâce pardon aujourd'hui là, il faut parler bien. Tout ce qui est bon là, il faut dire aux gens. Si quelqu'un nous a frappé là, c'est à cause de toi. Si quelqu'un nous a insulté, c'est à cause de toi. Si quelqu'un nous a haï, c'est à cause de toi. Nous là, on ne parle pas. C'est toi seul qui dis akafo, akake, nkame, mame, c'est toi la bouche. Sabari, akfo, minkan yafo, wakulu kaulan sadida. Quand tu entends parler de quelqu'un, ah, c'est lui-même qui m'a dit. C'est la petite bouche là qui dit. Dieu dit à l'homme, avant de tenir un propos, parole que tu vas parler là, ça va passer par 3 coins dans ton corps. D'abord, le cœur va imaginer quelque chose. J'ai envie de dire, c'est le cœur qui décide. Le cœur transmettre ce qu'il veut dire au cerveau. Le cerveau réfléchit. Il va analyser ce que tu veux dire avant de confier ce qu'il doit dire à la bouche. Et puis la bouche maintenant dit. La bouche, tu n'es pas obligé de parler mal. Avant de tenir un propos, il faut réfléchir longtemps. Il faut imaginer, il faut peser le poids de ce que tu vas dire là. Est-ce que cette parole-là, ça ne va pas diviser les gens? Est-ce que je n'ai pas frustré les gens? Est-ce que ce que j'ai dit là, est-ce que c'est vrai? C'est la parole vraie? Il faut faire beaucoup attention à ce que tu parles. C'est la parole qui condamne l'homme. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Vous savez, nous tous nous disons que le Satan est notre ennemi. Shaitan, tout le monde a peur du Satan. Mais vous savez que le Satan là, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Mais l'hypocrite arrive à le faire. Le Satan va essayer de diviser 2 personnes. Il va tout faire, il ne pourra pas le faire. Mais quand un hypocrite vient s'arrêter devant les deux, il va se mettre entre les deux, il va vous donner 3 jours, il va les diviser. Il va tout dire. Tout ce qui peut mettre les gens en palabre, c'est ce qu'il va dire seulement. Voilà, Dieu nous a averti, il dit, hey, si quelqu'un est venu te parler quelque chose de ton ami, ta femme, on dit qu'elle a fait comme ça, ton mari, il a fait comme ça, ton voisin, voilà ce qu'il dit derrière toi. Il ne faut pas prendre tout en considération, sans quoi tu vas perdre cette personne-là. Il faut imaginer, il faut réfléchir d'abord. Et le monsieur est venu me dire que ma femme me trompe. Je vais mener moi-même mes propres enquêtes. Mais aujourd'hui là,
L'hypocrite, quand il va venir là, toutes les preuves, il a ça. C'est mensonge. En espérant faire quoi? Vous mettre en palabre. Tous les mésententes que vous voyez, tu vois deux personnes, un homme et sa femme, ils ne s'entendent pas. Il y a un hypocrite qui est caché dans l'ombre là-bas, c'est celui-là qui met le feu dans leur foyer. Tu vas voir quelqu'un, il ne s'entend pas avec son patron. À chaque fois qu'il y a des discussions, il y a un hypocrite entre eux. Tu vas voir deux voisins, ils ne s'entendent pas, il y a un hypocrite là. Tu vas voir l'imam et son adjoint, ils ne s'entendent pas, il y a un hypocrite. Même tu vois deux pays voisins qui ne s'entendent pas, il y a un jahili là-bas. Ne donnez pas le courage à ceux-là. Si les hypocrites cessent de faire ce qu'ils font, nous allons vivre en paix. L'hypocrite là, il est musulman souvent. Il part à la Mecque. Il fait tout ce que Dieu demande. Mais son acte d'hypocrisie là, il ne peut pas laisser ça. Et c'est ça là qui va détruire toutes ses bonnes actions. Le message du jour, c'est juste nous-mêmes de faire en sorte de ne pas être un hypocrite. Dis ce que ton cœur te demande de dire. Avant de tenir un propos, il faut réfléchir. Ça là, c'est entre deux frères. Est-ce que si je dis ce que je vais dire là, ça va construire leur relation ou bien ça va détruire leur relation? Il faut réfléchir. Tu n'es pas obligé de dire tout ce que tu as entendu. Tu n'es pas obligé de dire tout ce que tu as vu. Il y a des choses qu'on voit, on ne dit pas. Juste pour construire leur fraternité. Mais un hypocrite, il peut prendre taxi ici, s'il a entendu quelque chose qui divise des amis. Il va prendre taxi, aller jusqu'à la grande mosquée pour aller rapporter ce qu'il a vu là. Ça le ronge. C'est pas son problème. Ah, ayyuhannamim, zunubuka azima. L'hypocrite là, il a beaucoup de péchés. Ces péchés là, Dieu même n'a pas donné. C'est-à-dire le poids de ces péchés, tellement qu'il a divisé les gens. Il a détruit des foyers. Il a gâté la relation entre des gens. Lui-même, ces péchés là, les anges même ne connaissent pas le nombre de ces péchés. C'est le jour du jugement dernier, il va savoir que tout ce qu'il a fait là, Dieu n'a pas tenu compte de ça. Qu'Allah nous protège contre un hypocrite. Frères et sœurs, je m'adresse personnellement à nos mamans. Les rapporteurs là, les jahili qu'on appelle. Ceux-là, ils ont eu beaucoup de place dans le cœur de nos parents, mamans. Nos mamans là, nos femmes, nos sœurs, elles aiment beaucoup écouter la parole des diviseurs, des hypocrites. Elle va faire palabre. Tu vas lui demander, j'ai entendu tout ce que tu dis là, j'entends. Tu entends par qui? Par un hypocrite. Il veut te détruire. Il veut gâter ton foyer. Ce qu'il est en train de dire là, il a comme ça la 10 dans son foyer et puis il vit avec ça. C'est pour toi là, il va venir te dire pour te détruire. Il faut te ressaisir. Chacun de nous a un côté négatif. Nous tous là, on a des comportements, c'est pas bon. C'est pas bon. Dieu n'aime pas. Toi-même, tu sais que Dieu n'aime pas. Toi-même, tu n'aimes pas. Mais on vit avec ça. On essaye d'être bon au fur et à mesure. Mais il ne faut pas écouter tout ce que les gens te disent. Quand tu vas tout prendre, tu ne pourras pas être d'accord avec quelqu'un dans ta vie. Tu ne pourras pas être d'accord avec ta femme. Tu ne pourras pas être d'accord avec ton mari. Même avec les voisins, tu ne pourras pas être en harmonie avec eux. Par qui? Les gens. Il faut attendre d'abord quand tu vas voir. Quand tu vas mener tes enquêtes, quand tu vas voir, tu vas admirer ce qu'il a fait. Mais lorsque tu vas écouter la parole d'un hypocrite, lui là, c'est son plaisir quand il vous voit en palabre. Quand il te dit seulement pour que tu fasses palabre avec la personne. Si il te dit que toi tu n'as rien fait, lui-même là, il a problème. Si un hypocrite vient te voir et qu'il vient t'expliquer de n'importe quoi, il faut dire j'ai entendu, je vais mener moi-même mes propres enquêtes. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Fa ibadallah, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Toi, l'hypocrite,
il peut te ressaisir. Tu en as assez fait du mal. Tu as divisé des milliers de personnes. Tu as cassé beaucoup de couples. Toi, ton plaisir là, c'est quand tu vois quelqu'un pleurer. Vous savez, quand on prend amitié avec quelqu'un, c'est un engagement. L'amitié, c'est quoi? Souvent, tu es avec ton mari, c'est un engagement. Vous êtes là pour le meilleur et pour le pire. Souvent, tu prends amitié avec quelqu'un. Monsieur Traoré Daoud, je décide d'être ami avec lui. C'est un engagement. Mais ce n'est pas parce qu'il ne va pas faire quelque chose qui n'est pas bon. Il y a des fois, il va faire des choses qui ne sont pas bonnes, mais moi, je vais essayer d'encaisser. Je peux le conseiller personnellement, mais je ne dois pas sortir avec ses secrets dehors. Nous, aujourd'hui, souvent, ton ami intime peut être toi-même ton problème. Tu lui confies tout ton secret. Ce que toi-même, tu ne peux pas dire à ta femme, tu vas lui dire, lorsqu'il va quitter chez toi, il s'en va s'asseoir dans les grains, et puis il va dévoiler ton secret. Lui là, c'est ton ennemi pur. Il est plus dur, il est plus mauvais que le Satan. Quand on dit l'amitié là, ton ami peut faire quelque chose. Tu vas garder ça jusqu'à ta mort. Tu ne vas jamais dire ça à quelqu'un. Le bon Dieu qui nous a créés là, c'est lui qui va nous rendre, c'est lui qui va nous donner le paradis et c'est lui qui va nous donner aussi l'enfer. Mais lui-même, Dieu là, il garde le secret que nous avons fait. Dieu même, il garde nos secrets. Voilà que la mosquée est remplie. Dieu seul sait ce qui s'est passé hier nuit. Wallahi billah. Ça peut être moi, ça peut être mon adjoint, ça peut être vous. Mais quel que soit ce que nous avons fait, il y a quelqu'un parmi nous aussi qui a fait quelque chose que Dieu n'aime pas. Et la personne ne veut même pas qu'on sache qu'il a fait, n'est-ce pas? Mais est-ce que Dieu a écrit sur son front qu'il a mal fait? Dieu a gardé son secret. C'est entre lui et son créateur. Jusqu'au jour où il va le prendre, le jour du jugement dernier, il sera jugé et il va lui récompenser. Dieu a gardé nos secrets. Toi qui es l'ami de quelqu'un, tu n'arrives pas à avaler le secret qui t'a donné là, tu ne peux pas garder ça. Toi tu es un hypocrite. Faites attention. Voilà, aujourd'hui on dit même que les murs là parlent. Souvent tu es seul dans ta chambre, tu parles, tu sors dehors, tu entends ça. Wallahi billah. Eh Aïsabari, Nafigo Aïsabari. Tout est faux. 90% de ce que vous entendez des gens là, c'est faux. C'est les gens qui veulent mettre les gens en palabre. Voilà un vieux sage dans les temps passés. C'est un vieux qui est très sage. Il était dans un village. Il y a un jeune homme qui priait beaucoup dans la même mosquée que lui. Ils priaient ensemble dans la même mosquée. Le jeune homme a décidé de prendre amitié avec le vieux. Parce que le vieux est sage, il va essayer d'être avec lui en espérant avoir sa sagesse. Il est venu voir le vieux après une prière. Ah papa, vraiment je t'ai remarqué dans la mosquée, toi seulement, vraiment tu n'as pas de problème. Depuis que je t'ai connu dans la mosquée là, tu ne fais rien du mal à quelqu'un. Quand les gens font discussion, tu ne parles pas. Toi, tu ne fais que dire aux gens, Aïe Sabari, je vais prendre amitié avec toi. Tu m'enseignes la sagesse. Le vieux dit, mon fils, tu dis quoi amitié? L'amitié là. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. Fa'abayna an yahmillaha wa ashfaqna minha. La confiance là, Dieu voulait confier, donner la confiance à une de ses créatures. Les cieux ont refusé d'accepter la confiance. La terre aussi a refusé catégoriquement. Même les montagnes, même les animaux. C'est notre grand-père Adam qui dit que lui, il veut la confiance. Dieu dit, tu as eu tort d'accepter la confiance d'eux. Quand on dit confiance là, c'est pas tout qui est bon. Souvent la confiance là, ça peut être négatif, mais tu gardes ça. Il dit non, le jeune dit que non, papa, je veux qu'on soit amis, intimes. Le vieux dit, il n'y a pas de problème. Mon fils, j'ai compris. Ils ont pris l'amitié. L'engagement a été pris. Ils se fréquentent mutuellement. Le jeune s'en va, il vient rendre visite à son papa spirituel. Le vieux aussi, souvent, il se déplace pour aller voir son fils. C'est des amis. Un mois après, le vieux a décidé d'examiner la foi de l'enfant. Est-ce que l'enfant, là, son cœur là, peut accepter l'amitié? Est-ce qu'il peut garder un secret? Est-ce que l'amitié dont il parle là, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'hypocrisie dans son cœur? Il va l'examiner, il va le tester, voir.
Le vieux appelle le jeune homme. Il dit, viens, la nuit là, il faut venir, j'ai besoin de toi. J'ai eu un problème là, je vais t'expliquer. Comme toi, tu es mon homme de secret. C'est toi qui es mon ami. C'est à toi seul, je vais te confier ce secret là. Je ne peux pas dire ça à une créature sauf toi. Tu es mon ami de l'amitié là, à Kagbele. Le jeune dit, mais allons. À minuit, il est venu voir le vieux. Le vieux est rentré dans sa chambre avec le jeune homme. Il dit, ah, tu crains Dieu? Il dit, oui, Inch'Allah, je crains Dieu. Il dit, d'accord. J'ai eu un problème. Problème là, je ne sais pas à qui il faut dire. Mais je vais t'expliquer, peut-être tu vas me soulager. Sinon, vraiment, on ne peut pas dire, tu es prêt? Il dit, oui, je suis prêt, papa. Il est impatient même pour écouter ce que le vieux a eu. Le vieux dit, vraiment, je veux que ça reste entre nous trois. Le bon Dieu, moi-même, le victime, et puis toi. Ça n'a qu'à rester jusqu'à la fin des temps. Il ne faut pas que tu vas dire à quelqu'un. Il dit, papa, nous sommes en forme, mon chien là. Il ne veut pas dire à quelqu'un, ça va rester entre nous deux. L'hypocrite là, il y a des paroles là. Même si c'est son papa qui a dit là, ou bien si c'est son papa qui a fait, ça ne peut pas continuer dans son ventre. N'a boire, mais ça, va fort. Le vieux dit, bon, mon fils, écoute-moi attentivement. Tu sais que c'est les animaux volailles là qui pondent les œufs. Poulet, ils pondent les œufs. Cabri, pardon, pintade, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas par épreuve. Je suis rentré sur la douche hier nuit. J'ai fait un œuf. Il a pris un œuf. Il dit, voilà œuf là. Et je dis, ça ne contient pas dans son ventre. Parce que ce que lui il a entendu là, s'il n'a pas partagé avec quelqu'un, il va mourir. Il dit, mais pourquoi tu cries? Il dit, non, comme c'est un œuf là, moi je pense que c'est les poules qui pondent les œufs. Mais un être humain qui pond un œuf, vraiment, qu'Allah te pardonne. Il dit, bon, comme je t'ai dit, mais je t'ai déjà averti, il ne faut pas, tu vas dire à quelqu'un. C'est un secret entre moi et toi. Un être humain ne pond pas œuf. Moi j'ai déjà un œuf. Je ne sais pas comment je vais devenir après. Mais il ne faut pas dire à quelqu'un, je vais garder œuf là. Sanaka, il me dit, j'ai compris papa, j'ai compris même. Il est là, il ne cause même plus. Il ne peut pas s'asseoir quoi. Il dit, papa, mène à Strada, j'ai demandé la route. Il dit, bon d'accord, il faut partir. Le vieux sait qu'il y a un retour. Il s'en va s'asseoir chez lui à la maison. On ne t'a pas demandé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il dit, hey Allah. Hey Allah Akbar. Hey Dieu. Hey Dieu. Qui t'a sonné? Ça ne peut pas rester dans son ventre. Parce que c'est incroyable. C'est ça les épreuves. Chose qui n'a été jamais faite, tu n'as jamais entendu, tu n'as jamais vu. C'est les épreuves de Dieu. Ça peut arriver. Quel que soit le problème, garde le secret. C'est ça un vrai croyant. Sa femme, il appelle sa femme. Minata, viens ici. Il vient. Il dit, hey, Minata, au nom de Dieu, le monde là, ça va finir tout de suite. Sa femme dit, il y a quoi? Il dit, c'est ce que je vais te dire là. Au nom de Dieu, ça n'a qu'à rester entre nous deux. Amabawa. Mes frères et sœurs, c'est ça. C'est-à-dire, faut pas, quand on te dit, il ne faut pas dire à quelqu'un là, quelqu'un qu'on parle là, ta femme est dedans. Quelqu'un qu'on parle là, ton mari est dedans. Quelqu'un qu'on parle là, ton enfant est dedans. On dit, il ne faut pas dire à quelqu'un, quelqu'un c'est quelqu'un. Le vieux te dit, il ne faut pas dire à quelqu'un, ta femme là, elle n'est pas quelqu'un. Il dit, ah, il ne faut pas dire à quelqu'un, ça n'a qu'à dire entre nous deux. Mon ami là, le vieux là, il est devenu autre chose. Mon ami le vieux, Billah, écoutez-moi bien ce que le jeune homme a dit. Hein? À l'endroit de son ami intime qui doit garder son secret. Il dit, mon vieux là, il a pondu 2 œufs. Parce que s'il dit, eh là, ça fait pas, c'est pas étonnant quoi. Il faut qu'il ajoute un œuf dessus. L'amitié, c'est ça l'amitié? C'est ça le comportement d'un croyant? Hein? La femme dit, oh, Abana, dans sa maison là, il y a l'eau partout. Elle n'a pas de problème de l'eau. Elle a pris cuvette là, elle s'en va au marigot.